أشهد أن محمدا رسول الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میرے بھائیوں اور دوستوں، محترم بزرگوں، ماؤں بہنوں، میں حکیم عمر فاروق ساہیوال سے میرے بھائی اور دوستوں آج میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ اپنے جو کورس ہیں، جو کمزور مردوں کو میں کورس کرواتا ہوں، ان کی ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا، ان کی قیمت، ان کے فائدے، کن مردوں کو وہ کھانا چاہیے، یہ مکمل ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا میں آپ کو. میرے قسم 10 دن کا میرا کورس ہے جو آزمائشی ہے. وہ بندے جو دوائیاں کھا کھا کے تھک گئے، اک گئے اور کہتے ہمیں دوائیوں کا اثر نہیں ہوتا، تو ان کے لیے میں کہتا ہوں میرا آزمائشی کورس 10 دن کا آپ منگوائیں، ٹھیک ہے، اور اس کو یوز کریں، اور جسم میں طاقت فیل ہو رہی ہے، جسم میں اسٹرانگنس فیل ہو رہی ہے، آپ کو بوجھل پن، ٹینشن آپ کی ختم ہو رہی ہے، تو پھر باقی اپنی دوائی منگوا کر 40 دن کا کورس مکمل کریں اور انشاءاللہ اپنی صحت مند تندرستی والی زندگی گزاریں. اور اس کے بعد میرا 20 دن والا کورس ہے. جو تھوڑے کمزور مرد ہیں، ٹھیک ہیں وہ، اور تھوڑا تھوڑا اپنے آپ میں کمزوری فیل کرتے ہیں، ان کے لیے 20 دن کا اور 30 دن کا کورس ہے. جو اپنے آپ کو ویکنس فیل کرتے ہیں، کمزور فیل کرتے ہیں، لیکن بہت زیادہ نہیں، کم فیل کرتے ہیں، تو وہ ہے پاکستانی 2000 روپے میں 20 دن کا، اور 30 دن کا پاکستان میں 3000 روپے کا پاکستانی ریٹ ہے. یہ کورس ہے، لیکن یہ تھوڑے کمزور مردوں کے لیے ہے. لیکن جب میں نے یہ معاشرے میں دیکھا، ریسرچ کی، تو تقریباً 100 میں سے 98% جو لوگ ہیں وہ زیادہ کمزور ہیں، زیادہ ان میں ویکنس ہیں، خوراک کی کمی کی وجہ سے، یا کچھ لوگ بہت دیر بیمار رہ جاتے ہیں اس کی وجہ سے، یا کچھ لوگ چھوٹی عمر میں لڑکے اپنے آپ میں زیادتی کرتے ہیں، ہاتھ رستی مشت زنی کی وجہ سے اپنی مکھ باہر نکال لیتے ہیں، اپنا روغن سارا ہی باہر نکال لیتے ہیں. اندرونی طور پر ماں کے دودھ کے ساتھ جو بندے کی مکھ جمع ہوئی ہوتی ہے ہڈیوں میں، وہ ساری باہر نکال دیتے ہیں. اور میں نے یہ ریسرچ کی، 98% جو بچے ہیں، 98% جو ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، میرے بیٹے ہیں، وہ زیادہ کمزور ہیں، بہت زیادہ کمزور ہیں، بہت ویک ہیں. تو ان کے لیے میرا بھائی، میرا 40 دن والا کورس ہے، اور 40 دن والے کورس میں بھی 2 قسم کا کورس ہے میرا، 2 قسم کا کورس ہے. اور پاکستان کے لوگ غریب اور مستوسط طبقہ، غریب لوگ بیماریاں، ٹینشنیں، بوجھل پن کا شکار ہیں، تو میرا بھائی جو خدمت کے جذبے کے ساتھ کام کرتا ہے، جو لوگوں کی محبت رکھے، یہ ڈاکٹر والا کام، حکمت والا کام، لوگوں کا فائدہ سوچ کے کرتا ہے، تو میرا بھائی اس کو پھر لالچ نہیں ہوتا، اس کو کوئی طمع نہیں ہوتا. وہ صرف یہ ولیوں والا کام ہے میرا بھائی. اگر کوئی ڈاکٹر بنا اور خدمت کے جذبے سے، اس کا جذبہ یہ ہو کہ میں لوگوں کی خدمت کروں گا، لوگوں کی صحت بناؤں گا، لوگوں کو تندرست کرنے میں کروں گا، میں کوشش کروں گا، اور اللہ اس میں شفا ڈالیں گے، تو میرا بھائی یہ حکمت کا کام، ڈاکٹر کا کام، یہ ولیوں والا کام ہے، بہت اونچا کام ہے، بہت اونچا کام. تو میرے بھائی پاکستان کے لوگ غریب متوسط طبقے کے، تو میرا بھائی میں نے اس ہر لحاظ سے اسٹرانگ چیز اپنی طرف سے بنائی، اسٹرانگ چیز بنائی. تو اس کا ریٹ میں نے نکالا 6000 روپے. وہ تقریباً ہمیں پڑتا ہے 4800 5000 میں، ہمیں یعنی کہ ہماری لاگت آتی ہے، تو اس میں ہمارا منافع کتنا جی؟ 1200 یا 1000. بات غلط نہیں کروں گا، کلیئر بات. لینا نہ آپ نے مجھ سے کیا لے لینا، اور یا آپ نے مجھے کیا دے دینا، یا میں نے آپ کو کیا دینا، بات وہ جو کلیئر ہو، اس میں اتنی ہماری بچت ہوتی ہے. تو الحمدللہ 100% اس کا رزلٹ، 100% اس کا فائدہ، اور الحمدللہ لوگ صحت یاب ہو رہے ہیں، لوگ تندرست ہو رہے، لوگوں کی زندگیاں بدل رہی، لوگوں کے گھروں کے مسائل ٹھیک ہو رہے، اور اپنی زندگی گزار رہے ہمت حوصلے کے ساتھ. اور ایک کورس ہے میرا 11000 روپے کا، وہ بھی 40 دن والا. تو وہ 11000 میں کیوں ہے کہ وہ ہم برون ممالک میں زیادہ بھیجتے ہیں، دوسرے ملکوں میں، USA ہو گیا، کینیڈا، امریکہ، انگلینڈ،
अपना सऊदी अरबिया, कुवैत, दुबई, मलेशिया, तुर्की, स्पेन, जर्मनी, इंडिया, जितने ये मुल्क, इनमें हम ये 11,000 वाला कोर्स भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? कि लोग अफोर्डेबल हैं, थोड़ा सा अच्छे हैं, अच्छे कारोबार हैं उनके, तो थोड़ा सा। और इनमें फ़र्क भी मैं आपको बता देता हूँ, ये 6,000 वाले और 11,000 में फ़र्क है, वो भी मैं आपको बता दें। कुछ बंदों के ज़हन में ये बात आती है, पता नहीं ये ब्राउन मालिक में महंगा बेच रहा है। नहीं मेरा भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो 11,000 वाला कोर्स है, इसमें ज़ाफ़रान की मकदार भी ज़्यादा है और सुच्चा मोती, दो चीज़ों का बताऊंगा जो ज़्यादा महंगी हैं। बाकी चीज़ें इतनी महंगी नहीं हैं, लेकिन दो चीज़ें ज़्यादा महंगी हैं, उनका मकदार ज़्यादा है इनमें। मैं इसलिए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भेजता हूँ कि ब्राउन मालिक में प्रदेश लोग होते हैं, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश, दूसरे मुल्कों में उधर गए हुए हैं कमाई के सिलसिले में, कारोबार के सिलसिले में। तो मैं चाहता हूँ उनको थोड़ी सी दवाई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भेजूँ, ज़्यादा ताकतवर भेजूँ, ताकि कोई गिला ना आए, कोई शिकवा ना आए। 6,000 वाले में शिकवा नहीं है मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह शिकवा नहीं है। और इसकी इफादत किया फ़ायदा क्या है वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ, क्या फ़ायदा होना है इससे आपको। तो इसलिए मैं भेजता हूँ 11,000 वाला, ताकि उसमें स्ट्रॉन्ग। ये जो 6,000 वाला कोर्स है, इसमें हमारी 1 तोला ज़ाफ़रान यूज़ हुई है। और असल ज़ाफ़रान, 1 तोला ज़ाफ़रान जो असल स्पेन की ज़ाफ़रान है, वो 4400 रुपये तोला है। कितनी है? 4400 रुपये तोला। और बाकी अगर 2 नंबर लेनी है आपने, वो तो 1,000 रुपये तोला भी मिल जाती है, 1,500 तोला भी मिल जाती है। जो 1 नंबर ज़ाफ़रान है वो 4400 रुपये तोला। और 6,000 वाले कोर्स में तकरीबन हमारी 1 तोला, पौना तोला, 1 तोला या पौना तोला, मैं सही बात करूंगा, इनमें से, इतने में से हमारी लग जाती है, इतने में से लग जाती है। इसलिए हम इकट्ठी ज़्यादा चीज़ें लेते हैं। ये देखो हमने ड्रम भर के रखे हुए सारी दवाइयों, ये देखें, ज़्यादा चीज़ें लेते हैं तो इसलिए हमें थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है, ये चीज़ें भी सस्ती पड़ जाती हैं। तो जो 11,000 वाला है उसमें 2 तोला, 1.5 तोला से लेकर 2 तोला तक उस ज़ाफ़रान हमारी इस्तेमाल हुई है। 11,000 वाला 4400 रुपये तोला ज़ाफ़रान। अब हिसाब लगा लो 1.5 तोला या 2 तोला कितने की बन गई वो, ठीक हो गया। तो इसलिए उसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस हो जाती है, ज़्यादा बंदा स्ट्रॉन्ग होना, जल्दी होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए ब्राउन मालिक की हम दवाई थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भेजते हैं। पाकिस्तान में बंदा कोई 11,000 वाला लेना चाहे तो हम दे सकते हैं, लेते हैं लोग 30,000 रुपये। मेरी जो है मजून रेगमाई की डिब्बी 30,000 रुपये की है, और मजून रेगमाई जो सोने वाला वो 60,000 की डब्बी है। लोग ले रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लोग लेते हैं, खाते हैं। जो ज़रा अमीर तबके के लोग हैं, वेल लोग हैं, वो खा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उनका एक मज़ा ही ज़्यादा है, उनकी एक ताकत ही ज़्यादा है, उनका एक खुमार ही ज़्यादा है। थकावट क्या चीज़ होती है, टेंशन बोझलपन क्या चीज़, वैसे ही जिस्म से ख़त्म हो जाती है। आप भूल ही जाएंगे कि थकावट क्या चीज़ होती है, बोझलपन क्या चीज़ होता है। और इसकी अफादियत क्या है? अब 40 दिन वाले कोर्स है, उसकी अफादियत क्या है ये मैं अब आपको बताऊँगा। 40 दिन वाला कोर्स जब आप शुरू करेंगे तो पहले 10 दिन में क्या होगा कि आपके जिस्म में आपको शहावत थोड़ी सी ज़्यादा आना शुरू हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं आप? लोग मुझसे पूछने से क्या फ़ायदा, मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल के साथ। इससे आपकी शहावत थोड़ी सी ज़्यादा आना शुरू हो जाएगी, यानी कि अज़ू तनासल हर टाइम टाइट रहना शुरू हो जाएगा। सादा अल्फाज में बता रहा हूँ, अगर कोई मेरी बात बुरी लगे तो मैं सॉरी करता हूँ। अज़ू तनासल में टाइटनेस फील होना शुरू हो जाएगी, और जिस्म में सुकून आना शुरू हो जाएगा। टेंशन, बोझलपन, चिड़चिड़ापन, थकावट, ये आपको ख़त्म होना शुरू हो जाएगी पहले दिन से। मेरी बात समझ रहे हैं आप? थकावट, टेंशन, बोझलपन, ये आपका दूर होना शुरू हो जाएगा, और आपके अज़ू तनासल में तनाव आना शुरू हो जाएगा, तनाव, और आपकी नींद थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। ये नहीं कि आप हर टाइम गिरते फिरेंगे, ऐसा नहीं होगा। जब आप सोएंगे तो आपको सुकून की नींद आएगी, इत्मीनान की नींद आएगी, बेख्वाबी आपको नहीं होगी, और जिस्म में सुकून आना शुरू हो जाएगा, आपको शांति आना शुरू हो जाएगी आपके जिस्म में पहले 10 दिन में। फिर अगले 10 दिन में थोड़ा सा तेज़, फिर अगले 10 दिन में उसमें तेज़, फिर अगले 10 दिन में उसमें तेज़। और फिर इससे क्या होना है कि आपका कतरा आता है, आपका लिक्विड बहता है, ज़्यादा हाथ मारने की वजह से कतरा आना शुरू हो जाता है। कई भाइयों को पता चलता है, कईयों को नहीं पता चलता है। पेशाब के साथ मनी का कतरा आना शुरू हो जाता है, वो आता रहता है। बंदा अंदरूनी तौर पर वीक हो जाता है, अंदरूनी तौर पर कमज़ोर हो जाता है। तो इस कोर्स में क्या होना है कि वो आपका कतरा रुक जाना है, आपकी रगें क्लोज हो जानी है, आपके गुर्दे को ताकत मिलनी है,
آپ کے مثانے کو طاقت ملنی ہے, آپ کے دل کو طاقت ملنی ہے. ہم نہیں کہتے وہ بندہ بڑے دل گردے والا, بڑے دل گردے والا کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ بندہ ہمت والا ہوتا ہے, حوصلے والا ہوتا ہے. ہم اسے کہتے ہیں کہ وہ بندہ بڑے ہی دل گردے والا. اس سے آپ دل گردے والے ہونا شروع ہو جائیں, دل گردے والے ہونے. مثانہ ٹائٹ ہو جائے گا, مثانہ ڈھیلا نہیں رہے گا آپ کا, اور گردے کو طاقت ملے گی. اور جن کا گردہ بہت زیادہ ویک ہو گیا, اللہ نہ کرے کوئی غلط کاموں کی وجہ سے, شراب کشی کی وجہ سے, غلط انگلش گولیاں کھانے کی وجہ سے گردہ ویک ہو گیا ہے, تو اس دوائی سے آپ کا گردہ صحت مند ہونا, 40 دن کے کورس کے ساتھ آپ کا گردہ صحت مند ہونا شروع ہو جائے گا, آپ کا دل صحت مند ہونا شروع ہو جائے گا, جگر کو طاقت, پھیپھڑوں کو طاقت. آپ اپنے جسم میں ایک نئی تبدیلی فیل کریں گے, نئی تبدیلی فیل کریں گے. 40 دن آپ نے کورس کیا, آپ کا قطرہ رک گیا, آپ کے گردے کو طاقت ملی, آپ کے دل کو طاقت ملی, تو پھر آپ خوراک کھائیں گے, جو بھی سوکھی روٹی بھی کھائیں گے وہ آپ کے جسم کو لگے گی, آپ کے جسم میں قوت مدافعت پیدا کرے گی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد تلا ہے. جن لوگوں نے ہاتھ مار مار کے اپنا عضو تناسب چھوٹا کر لیا, اس کی لمبائی موٹائی کم کر لی, وہ تلا کیا کرے گا, اس کی رگوں کو کھول دے گا, اور اس کی لمبائی موٹائی جو سکڑ کر اندھی چل گئی تھی, جتنا اللہ نے بنایا میرا بھائی اس سے زیادہ بڑا نہیں ہونا. یہ غلط بات ہوتی ہے. کچھ حکیم حضرات کہتے ہیں یہ اتنا بڑا ہو جائے گا, 6 انچ کا ہو جائے گا, 9 انچ کا ہو جائے گا, 12. یہ جھوٹ بات ہے, یہ غلط بات ہے. جتنا سکڑ کے اندر کو چلا گیا وہ آپ کا باہر نکل آئے گا, جتنا اللہ نے بنایا اس سے بڑا نہیں ہوگا. لیکن یہ ہے کہ لمبائی موٹائی جو سکڑ کر اندر جو وہ پوری ہو جائے گی, آپ کی شہوت فوراً آنا شروع ہو جائے گی اس تلے کے ساتھ. آپ ٹھیک ہو گیا. یہ آپ ہو گئے کلیئر. باقی جو بعد میں مجون کی ڈبی دیتا ہوں, یہ دیکھیں اس طرح کی ڈبی دیتا ہوں جو مجون, اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم میں بہت زیادہ منی پیدا کرے, اور منی گاڑی پیدا کرے, موٹی منی پیدا کرے, سپرم زیادہ ہو, منی زیادہ ہو, تو میرا بھائی آپ اندرونی طور پر سٹرونگ ہونا شروع ہو جائے. آپ کا گردے کو طاقت ملی, دل کو طاقت ملی, اور آپ کا مثانہ قطرہ بہنا چھوڑ دیا اس نے. تو اب یہ مجون کیا کرے گا, 40 دن کے بعد آپ کے جسم میں طاقت آنا شروع ہو جائے گی, منی گاڑی ہونا شروع ہو جائے گی, آپ کا رنگ, آپ کا روپ نکلتا آئے گا دن بہ دن, آج اور کل اور پرسوں, اور آپ کا جسم ایک توانا, تندرست, صحت مند ہو جائے. اور میرا سوچ بھی یہی ہوتی ہے, میری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ ہر بندہ صحت مند ہو, ہر بندہ صحت مند ہو, طاقتور ہو, اپنی زندگی اچھی گزارے, اپنی لائف اچھی گزارے. اور جو 11,000 روپے والا کورس ہے وہ بھی یہی کام کرتا ہے, اور لیکن سٹرونگ زیادہ ہے, کچھ اس میں طاقت زیادہ, اس میں زعفران کی مقدار زیادہ, اس میں سچے موتی کی مقدار زیادہ, وہ زیادہ خمار پیدا کرتا ہے, بندے کو زیادہ سٹرونگ کرتا ہے, بندہ جلدی جلدی صحت مند ہونا شروع ہو جاتا ہے, جلدی جلدی بندہ قوت مدافعت آنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ بعد میں جو مجون کی ڈبی ہے وہ بڑی ہے تھوڑی سی, اس میں مجون کی مقدار 110 گرام ہے, اور جو 6,000 والا ہے اس کے ساتھ مجون کی مقدار 80 گرام ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے ساتھ مجون کی مقدار بھی زیادہ ہے, اور وہ کورس بھی زیادہ سٹرونگ ہے. اچھا آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ میرا جو 40 دن والا کورس ہے, یہ آپ کرنے سے اللہ آپ کی زندگی کرے 100 سال 150 سال کرے, میری دعا ہے آپ کی زندگی اللہ 150 سال 100 سال کرے. لیکن آپ کا دل اتنا سٹرونگ ہو جائے گا, اتنا طاقتور ہو جائے گا آپ کا دل اور گردہ, اللہ آپ کی زندگی 150 سال کرے, کبھی آپ کو ہارٹ اٹیک نہیں آئے گا یہ کورس کرنے کے بعد. یہ لکھ لیں میری بات, اتنا دل آپ کا سٹرونگ ہو جائے گا, طاقتور ہو جائے گا, اس کی شریانیں اتنی کھل جائیں گی اور سٹرونگ ہو جائیں گی, آپ کو پوری زندگی کبھی دل کا دورہ نہیں پڑے گا, ہارٹ اٹیک نہیں آئے گا یہ 40 دن کا کورس کرنے سے. آپ کا گردہ اتنا مضبوط ہو جائے گا, آپ کا گردہ کبھی فیل نہیں ہوگا, آپ کا گردے میں کوئی پرابلم نہیں بنے گی, آپ کا گردہ صحت مند رہے گا. یہ 2 چیزیں بندے کی جب صحت مند رہتی ہیں نا, طاقتوری رہتی ہیں, تو بندے کی عمر بھی زیادہ ہو جاتی ہے, بندے کی ہمت بھی زیادہ رہتی ہے, اور بندہ مستقل سٹرونگ رہتا ہے. میری بات سمجھے میرا بھائی. یہ میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی اپنے سارے کورسوں کی, اور اس کے ساتھ آپ کی قطرہ رک جائے گا, جب منی آنا رک جائے گی پیشاب میں سے, پھر آپ سوکھی روٹی کھائیں گے تو آپ کے جسم کو لگے گی, آپ کا جسم طاقتور ہوگا, سٹرونگ ہوگا, ہمت والے ہو جائیں گے, طاقت. تو اس لیے میرے بھائی یہ فرق ہے, یہ ڈفرینس ہے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں بھائی 6,000 والا شاید ہمیں آپ 11,000. نہیں میرا بھائی, غلط بیانی, ہیرا پھیری ہم نہیں کرتے میرا بھائی.
آپ ہماری دوائی لیبارٹری سے چیک کروا لیں، آپ ہماری دوائی جہاں دل کرتا ہے چیک کروا لیں، ہماری دوائی میں کوئی مضر چیز نہیں، کوئی کیمیکل نہیں، کوئی نشہ نہیں، کوئی ایسا سٹیرائز نہیں ہم نے ڈالا کہ جس سے کسی انسانی صحت کو، انسانی انگ، کسی بھی انگ کو نقصان پہنچے۔ اور ہم وہ جڑی بوٹی بھی ایسی نہیں ڈالتے میرا بھائی جس سے بندے کے کسی جسم کے حصے کو نقصان پہنچے۔ میرے پاس کچھ حکیم حضرات آتے ہیں، کچھ لوگ ایسے آتے ہیں مجھے آ کے مشورے دیتے ہیں، وہ فلانا پاؤڈر لگاؤ، وہ فلانا پاؤڈر لگاؤ۔ میں انہیں یہ کہتا ہوں میرا بھائی مجھے حکمت میں ایسے وال آتے ہیں، مجھے جڑی بوٹیوں میں ایسا فریب کرنا آتا ہے، ایسی میں دوائی تیز بنا سکتا ہوں، میں جڑی بوٹیوں کے ساتھ ایسی تیز دوائی بنا سکتا ہوں کہ انگلش دوائی سے بھی زیادہ وہ کام کرے، وہ ٹیمک والی کوئی بھی دوائی ہو اتنی تیز میں بنا سکتا ہوں کہ وہ انگلش دوائی سے بھی زیادہ کام کرے۔ لیکن میں نہیں بناتا، کیوں نہیں بناتا؟ کہ کسی بندے کے دل کو نقصان نہ ہو، کسی بندے کے گردے کو نقصان نہ ہو، کسی بندے کے جگر کو نقصان نہ ہو۔ میرا بھائی میں نے 2001 میں جب یہ کام شروع کیا تھا تو میں نے تہیہ کیا تھا، میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں الحمدللہ بے ایمانی ہیرا پھیری نہیں کروں گا، کسی کی صحت کے ساتھ نہیں کھیلوں گا، کسی کی زندگی کے ساتھ نہیں کھیلوں گا، اور اللہ نے مجھے استقامت عافیت دی۔ میں آج تک اس بات پر قائم ہوں، میں نے دوائی میں کوئی مضر چیز نہیں ڈالی اور نہیں ڈالوں گا اللہ کے فضل سے۔ جو مرضی کوئی کہہ لے میری دوائی کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا، کوئی یہ سمجھ لیں آپ کی خوراک آپ کھا رہے ہیں، جیسے دودھ، دہی، دیسی گھی، زیتون، انجیر سے آپ طاقت حاصل کرتے ہیں نا، ایسی طاقت میری یہ دوائی 40 دن والے آپ کو طاقت دے گی، اور آپ اندرونی طور پر آپ کی گروتھ ہوگی جیسے ماں کے دودھ کے ساتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے اچھی خوراک لینے سے آپ کی گروتھ ہوتی ہے، ایسے آپ کی گروتھ ہو جائے گی۔ میرا کوشش یہ ہوتی ہے، میں دعا بھی کرتا ہوں یا اللہ جو بھی دوائی لے اس کی ذہنی اس کو صحت دے دے، اس کو تندرستی دے دے، اس کو ہمت عطا کر دے۔ میں چاہتا ہوں کسی کا میں نقصان کروں، کبھی نہیں چاہوں گا میرا بھائی۔ میری دعا ہوتی ہے یا اللہ کسی کا بھلا ہو جائے، یہ خدمت، صرف یقین مانو خدمت کا جذبہ کہ یار کسی کا بھلا ہو جائے، کوئی صحت مند ہو جائے، طاقتور ہو جائے، اس میں ہمت آ جائے، اس میں حوصلہ آ جائے۔ وہ کیا کرے گا؟ اپنے بچوں کو حلال کی روزی کمائے گا، اپنے بچوں کو ہمت حوصلے کے اچھا کھانا پلائے، ان کے بچے اچھا پروان چڑھیں گے، برائیوں سے بچ جائیں گے، گناہ سے بچ جائیں گے، مفلس سے، غریبی سے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مفلسی سے، غریبی سے پناہ مانگو، یہ وہ کام کروا دیتی ہے بندے کا دل نہیں کرتا کرنے کو، اور بندہ وہ کام کرتا ہے۔ تو اس لیے غریبی سے، مفلس سے، میرا مقصد یہ تو ہے یہ بندہ صحت مند ہو، طاقتور ہو، وہ اپنے بچوں کو حلال کی روزی کمائے، ہمت حوصلے کے ساتھ روزی کمائے، تاکہ وہ غریبی سے بچ جائے، مفلس سے بچ جائے، اپنے بچوں کی اچھی پرورش کر سکے، اچھی پرورش، گناہ سے بچ سکے، گناہ سے بچ سکے۔ تو میرے بھائی غریبی وہ گناہ بندے سے کروا، ہم کہتے ہیں نا وہ فلانی عورت وہ فلانا کام کر رہی ہے، بچوں کی خاطر عورت بہت بڑے بڑے قدم اٹھا جاتی ہے، اپنی عزت تک بیچ جاتی ہے۔ تو میں ایسے عورت، میرا دکھ ہوتا ہے، میرا دل خون کے آنسو یقین مانو روتا ہے، ایسی عورتوں کے حالات سنتا ہوں، ایسے لوگوں کے حالات سنتا ہوں میرے بھائی، گھر میں کھانا نہیں، ان کے گھر میں روٹی نہیں ہے، گھر میں روٹی نہیں ہے میرا بھائی، اور عورتیں عزت بیچنے کے لیے تیار ہو۔ میرا بس چلے، میرا دل کرتا ہے اللہ مجھے اتنی ہمت دے، مجھے اللہ اتنی ہمت دے کہ میں ایسے گھروں کو چلا سکوں اور ایسے گھروں کی خوشحال کر سکوں ان کو، ان کی یہ میں جب آنکھیں دیکھتا ہوں کسی مجبور آدمی کی تو میرا دل روتا ہے میرا بھائی، میں اس سے آنکھیں نہیں ملا سکتا میرا بھائی۔ ایسے لوگ ہیں جو غربت کی وجہ سے گناہ کر رہے ہیں، غریبی کی ہم تانا دینے پہ ہیں، ہم صرف باتیں کرنے کے لیے ہیں، وہ عورت فحاشا، وہ غلط کام کر رہی، وہ غلط کام کر، وہ غلط کام، وہ غلط کام۔ میرا بھائی ان کو غلط کام روکنے کے لیے بھی کچھ کرو نا، پتہ وہ کس مجبوری میں غلط کام کر رہا ہے، وہ کس مجبوری میں عورت غلط کام کر رہی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ یہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو آپ دیکھتے نہیں ہیں، بس انگلی اٹھانے پہ ہیں، وہ عورت غلط کام کر رہی ہے، وہ مرد غلط کام کر رہا ہے۔ تو میرا بھائی مفلسی سے، غریبی سے پناہ مانگو۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے پناہ مانگو، اس سے دور بھاگو، یہ وہ کام بندے سے کروا دیتی ہے مفلسی، غریبی، کہ بندہ نہیں کرنا چاہتا، وہ گناہ بندے سے کروا دیتی ہے کہ بندے کا دل نہیں کرتا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، جو آپ کے ارد گرد ایسا غریب کوئی گھرانہ ہو، ایسا غریب کہ اس کی مدد کرو، اس کو اٹھانے کی، تو میرا یہ 100% یہ یقین ہوتا ہے کہ یار یہ دوائی ان کو صحت دے، تندرستی دے، اور اپنے وہ گھر کو اچھے طریقے سے چلا سکے۔ تو میری دوائی کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں، کوئی نقصان نہیں،
कोई मुज़र चीज़ नहीं इसमें, आप जहां से दिल चाहता है आपका आप चेक करवा लें। ठीक है मेरा भाई, आपके गुर्दे को नुकसान, अक्सर लोग डरते हैं, सही डरते हैं वो, अक्सर हकीम हजरात ऐसे लोग वो बंदों को मुज़र चीज़ें खिला देते हैं, शिंगरफ, तांबा, कुचला, सैंकिया, ऐसी चीज़ें खिला देते जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह, इंतहाई से नुकसानदेह। बंदे का दिल वीक हो जाता है, बंदे का गुर्दा वीक हो जाता है, बंदे का जिगर वीक हो जाता है, बंदे के फेफड़ों को नुकसान पहुंचता है। मेरा भाई, मैं उन लोगों को रोकता हूं कि ऐसा काम ना करें, ईमानदारी के साथ दवाई तैयार करके दें। मैं जिन लोगों पे बड़ा इत्मीनान करता था, बड़े बड़े हकीम थे, उन पर मैं बड़ा इत्मीनान करता था, जब मैं उनके पास करीब हुआ ना ज्यादा, तो वो भी दवाइयों में स्टीराइड डाल रहे थे, इंग्लिश दवाइयां कूट के डाल रहे। तो मैंने कहा हजरत आप भी यही काम कर रहे हैं, आप भी यही इंग्लिश दवाइयां डाल रहे हैं। तो वो कहते हैं, वो पता क्या कहते हैं, कहते हैं सब कुछ चलता है हकीम साहब, ये सब कुछ चलता है। तो मैंने कहा कि मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं दवाई में कोई स्टीराइड नहीं डालूंगा, कोई मुज़र चीज़ नहीं डालूंगा, कोई इंग्लिश दवाई नहीं कूटूंगा जो किसी को नुकसान दे, मैं नहीं डालूंगा। तो मुझे पता वो क्या कहते, कहते तुम कामयाब नहीं होगे, तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते अगर ये नहीं डालोगे। तो अल्लाह ने मुझे कामयाब करके दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपने इलाके में इज्जत है, मेरे अपने शहर में इज्जत है, पूरी दुनिया में इज्जत है, लोग मुझे दुआएं देते हैं, मेरी दवाई खाते मुझे दुआएं देते हैं और मुझे खुशी होती है, मुझे खुशी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा भाई, मेरी दवाई में बार बार इसलिए कहता हूँ, आपके दिल में यकीन बैठ जाएगा, हर बंदा 2 नंबर नहीं होता, हर बंदा बेईमानी करने वाला नहीं होता। अपने दिल को साफ रखें। और जो मैं तो उनको भी रोकता हूँ, जो लोग हकीम हजरात ऐसे मुज़र चीज़ें डालते हैं, वो ना डाल के खिलाएं, लोगों की सेहत के साथ ना खेलें। कल को हमने भी मरना है, कल को हमने भी अल्लाह के दरबार में जाना है। किसी की सेहत हमारी वजह से ख़राब हुई, किसी का ज़िंदगी हमारी वजह से ख़राब हुई, तो उसका हिसाब देना पड़ेगा मेरा भाई, उसका हिसाब। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने कहना तुम्हें तो पता था, उसे नहीं पता था, तुम्हें तो पता था ये चीज़ उसको मैं खिला रहा हूँ, ये मुज़र थी, नहीं खिलानी चाहिए, तो इसका हिसाब देना पड़ेगा मेरा भाई। तो मेरी दवाई में बार बार क्यों कहता हूँ, लोग सही डरे हुए हैं कि हकीम हजरात ऐसे डालते हैं। मेरा भाई, हर बंदा भी ऐसा नहीं होता है। आप मेरी दवाई चेक करवा लें मेरा भाई, मैं तो खुली छूट देता हूँ, और चेक करवाते भी हैं कई लोग अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी दवाई में कोई केमिकल नहीं, कोई नशा नहीं, कोई मुज़र चीज़ नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपकी सेहत को ख़राब करे। और आपकी सेहत बनेगी इंशाल्लाह पहले दिन से। इससे आपकी टाइमिंग सेट हो जाएगी, 40 दिन वाले कोर्स से आपकी टाइमिंग बढ़ जाएगी, टाइमिंग सेट होना शुरू हो जाएगी। और जब आपकी मनी गाढ़ी हो जाएगी, आपकी मनी मोटी हो जाएगी, तो आपकी एहतराम नहीं होगा, आपको कतरा नहीं आएगा, और आपका टाइमिंग लेवल बहुत ऊपर चला जाएगा, और आप थकेंगे नहीं, आप में थकावट नहीं आएगी। वो मिख जो आपने निकाल दी थी, वो आपकी मिख दोबारा पैदा होना शुरू हो जाएगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये डिफरेंस था जो मैंने अपने कोर्सों में बताया, ये आप सब ज़हन नशीन कर लें। और ये फ़ायदा था उनका, ये 40 दिन के 2 किस्म का जो कोर्स मैंने बताया, 6000 वाले का भी मैंने बता दिया, वो भी अब हमें महंगा पड़ रहा है। 6000 वाली चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं, वो भी अब हमें इससे महंगा पड़ा है, क्योंकि हमें दवाइयाँ इकट्ठियाँ ही देखे ड्रम बना के हमने रखे हैं, और भी ऊपर भी हमारे पड़े हुए ड्रम बना के, तो हम इकट्ठी दवाइयाँ ले लेते हैं। तो इसलिए ये अभी हम 6000 के पाकिस्तान में बेच रहे हैं, और जब ये ख़त्म हो जाएंगी तो फिर नया रेट निकालेंगे। नया रेट भी कुछ 84-8500 रुपये 6000 वाले कोर्स का है, और 11000 वाले कोर्स का नया रेट जो होगा वो तकरीबन 14-15 हज़ार के करीब होगा। तो मैंने आपको दोनों बता दिया। उसमें 1.5 तोला जो 11,000 का तो अपना शादी कोर्स 40 दिन वाला, वो उसमें 1.5 तोला से 2 तोला ज़ाफ़रान है। ये एक चीज़ का मैं डिफरेंस बता रहा हूँ, बाकी चीज़ों का थोड़ा डिफरेंस है। ये महंगी चीज़ का डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ। जो 11,000 वाला शादी कोर्स है, उसमें 1.5 तोला से 2 तोला ज़ाफ़रान है। जो अपना 6000 वाला है, उसमें पौना तोला से तोला तक, पौना तोला ही समझे आप, उसमें ज़ाफ़रान की मकदार है। बाकी चीज़ों के साथ महंगी चीज़ का मैंने आपको बता दिया। तो ये डिफरेंस है, और उतनी ताकत उसमें ज़्यादा है, उतना खुमार ज़्यादा है, उतना आप जल्दी ठीक होंगे 11,000, उतनी आपकी सेहत जल्दी बन जाएगी। ठीक है मेरा भाई। तो मेरा भाई, किसी भी दोस्त ने मंगवाना हो 40 दिन वाला कोर्स, 30 दिन वाला, 20 दिन वाला, मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है, और आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में हमारी डिलीवरी बिल्कुल फ्री है। चाहे आपने 6000 वाला मंगवाना है, चाहे आपने 11000 वाला मंगवाना है, हमारी डिलीवरी फ्री है। और मजून रेगमाई आपने मंगवाना है तो छोटी डिब्बी 5000 की 80 ग्राम की, 30 ग्राम की, और जो हमारी 80 ग्राम की है वो 15,000 की, और जो हमारी 160 ग्राम की है वो हमारी है 30,000 रुपये की। ठीक है मेरा भाई। और जो मजून रेगमाई सोने वाला है वो 60,000 की डिब्बी। ठीक है मेरा भाई।
किसी ने वो मजून रेगमाई तो बहुत ऊपर की चीज़ है ना, वो तो फिर अमीर शहजादे लोग खाते हैं जिनकी 2-2 3-3 शादियाँ हैं, वो खाते हैं। तो थकावट क्या चीज़ होती है, मर्दान की कम क्या चीज़ होती है, उन्हें नहीं पता रहेगा। उनकी अपनी ताकत, फ्री होने के बाद, डिस्चार्ज होने के बाद कोई थकावट नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई बोझल पानी, वो मजून रेगमाई ऐसी चीज़ है मेरा भाई। तो किसी भाई को ज़रूरत हो किसी भी दवाई की, 40 दिन के कोर्स की, 6000 वाले की, 11000 वाले की, मजून रेगमाही की, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और पूरी दुनिया में हमारी दवाई जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ कोई भी बैठा है दवाई मंगवानी है तो बाकी दुनिया की 9000 डिलीवरी चार्जर है। चाहे आप 1000 रुपये की दवाई मंगवाएं, 2000 वाली मंगवाएं, 3 वाली मंगवाएं, 6000 वाली मंगवाएं, 11000 वाली मंगवाएं, 30000 वाली मंगवाएं, तो उस पर 9000 रुपये मेरा भाई डिलीवरी चार्जर हैं बाकी मुल्कों के लिए। ठीक हो गया। तो मेरा भाई, किसी भाई को ज़रूरत हो पूरी दुनिया में, मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है। और यूके में कोई मंगवाना चाहता है, बरतानिया में, इंग्लैंड में कोई लेना चाहता है तो ऊपर इंग्लैंड का भी नंबर हमारा आ रहा है। मेन नुमाइंदा हमारा हाफिज़ अब्दुर्रहमान भाई, वो मेरे मेन नुमाइंदे हैं यूके के, और वो वहाँ बैठे हुए हैं। कोई यूके में लेना चाहता है तो उनसे रब्ता करें, वो वहीं से उनको, इधर से हम उनको भेज देते हैं अब्दुर्रहमान भाई को, फिर वो आगे सेल कर देते हैं। तो किसी को यूके में जाए, यूके में तो फ़ौरन ही मिल जाएगी ना, उसको अभी मिल जाएगी दवाई, अभी कॉल करें और इंशाल्लाह अब्दुर्रहमान भाई उसको दवाई वहाँ पहुँचा देंगे। और ऊपर हमारा यूके का नंबर भी आ रहा है, अब्दुर्रहमान भाई का नंबर भी आ रहा है, आप उनसे रब्ता करें। तो पाकिस्तान में डिलीवरी फ्री है हमारी। किसी भाई को 2 दिन के अंदर TCS के ज़रिए, लेपर्ड के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए आपको मिल जाएगी। बाकी हमारी हेपाटाइटिस की दवाई, गुर्दे की डायलिसिस की दवाई, खारिश की दवाई, कब्ज़ की दवाई, ये हमारी 4 दवाइयाँ बिल्कुल फ्री हैं। इनका कोई पैसा नहीं, इनका कोई रुपया नहीं। पाकिस्तान में बिल्कुल डिलीवरी भी फ्री, दवाइयाँ भी फ्री, और बाकी ममालिक में अगर कोई मंगवाना चाहता है तो डिलीवरी के पैसे वो देगा। तो मेरा भाई, किसी के डायलिसिस हो रहे हैं, 3.5 महीने की दवाई है, डायलिसिस उसके ख़त्म हो जाएंगे, 1 रुपया नहीं दवाई का। हेपाटाइटिस C काला जरकान है जिसको, 2 महीने की दवाई है, 1 रुपया नहीं। और खारिश जिस्म पर पड़ गई है उसका भी 1 रुपया नहीं। कब्ज़ हो गई है, 20 दिन की दवाई है, 1 रुपया नहीं उसका। किसी भाई को, बहन को ज़रूरत हो, मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है, मुझे कॉल करें। और TCS के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए, लेपर्ड के ज़रिए 2 दिन के अंदर आपको दवाई वहाँ मिल जाएगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, आप YouTube पर हाफिज़ हकीम उमर फ़रूक लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी दबाएं, लाइक शेयर भी करें, और ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप मुझे फॉलो करें। तो किसी जड़ी बूटी के बारे में पूछना हो, किसी नुस्खे के बारे में पूछना हो, तो मैंने वो नुस्खे बताए भी हुए हैं। अगर इसके अलावा कोई बंदा किसी जड़ी बूटी के बारे में पूछना चाहता है, किसी नुस्खे के बारे में पूछना चाहता है, कोई मशवरा लेना चाहता हो, मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है, तो मुझे आप कॉल कर भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह की फजल से मैं सबका जवाब देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जितना मर्जी मसरूफियत के बावजूद मैं सब लोगों के जवाब देने की कोशिश करता हूँ। कोई भाई मुझसे नाराज़ ना हो, कोई तखीर आगे पीछे थोड़ा सा हो जाए तो मेरा भाई, कोई पूरी दुनिया से मुझे कॉलें आती हैं तो मैंने सबके जवाब देने होते हैं, लेकिन मैं देता, अगर मैं जवाब खुद उस टाइम नहीं उठा सका हूँ तो बाद में खुद करके उसको उसका जवाब दे देता हूँ। कोई वॉइस पे कर लेता है व्हाट्सएप पे वॉइस का, फिर मैं उसको जवाब दे देता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह पे यकीन है। क्यों यकीन है? कि मैं दवाई में हेरा फेरी नहीं करता, दवाई में कोई मुज़र चीज़ नहीं करता, और दवाई में कोई बेईमानी नहीं करता। तो मुझे अपने अल्लाह पे पूरा यकीन है, हमारी दवाई भी 100% असर करेगी। और कुछ लोग, एक और बात बता दूं, कुछ लोग ठीक होने के बाद एक दिन में 3-3, 4-4 दफ़ा हम बिस्तरी करना शुरू कर देते हैं। एक दिन में जब मौका मिला हम बिस्तरी, तो मेरा भाई वो अंदर से फिर वीक हो जाते हैं, फिर अपने आप को कमज़ोर कर लेते हैं। ऐसा ना करें, अपनी सेहत को बरकरार रखें। सेहतमंद होने के बाद, ठीक होने के बाद आप हफ्ते में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा अच्छी खुराक रखकर हम बिस्तरी करें तो इंशाल्लाह कभी कमज़ोरी नहीं आएगी आप, कभी आप वीक नहीं होंगे। रोज़ाना नहीं मेरा भाई, रोज़ाना ये काम ना करें। उतना मादा मनविया पैदा नहीं होता जितना बंदा बाहर निकाल देता है। फिर क्या होता है? जोड़ों में दर्द, जिस्म में दर्द, जिस्म बोझ रहना शुरू हो जाता है। हफ्ते में 2 दफ़ा कर लिया करें। ज़्यादा ही अगर आपकी खुराक अच्छी है तो हफ्ते में 3 दफ़ा कर लें। जितना कम करेंगे उतना आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ने हमें इस दुनिया में थोड़े से वक्त के लिए भेजा है। हम यहाँ हमेशा नहीं रहने के, हम यहाँ सारी मौत की तैयारी के लिए। हम सब मौत के राही हैं, मौत के मुसाफिर। जिसे मरना हो सभी कभी कुछ सूझा, यही तुझको दुन है रहूं सबसे आला। वो जीनत निराली, वो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला। तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया,
जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया। अजल तो तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, कब्र के निशाने मिट जाएंगे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा, बड़ा रह गया सब यूं ही ठाट सारा। अल्लाह ताला फरमाते जाओ उनकी शिकस्ता दीवारों से पूछो, उनकी टूटी फूटी गलियों से पूछो, उन किवाड़ों से पूछो, किसरा के महल थे 40-40 फुट ऊंचे स्तून थे। अल्लाह ताला फरमाते जाओ उनसे पूछो कि तुम्हें रहने वाले कहाँ चले गए, तुम्हें तो बड़ी शादियाने थे, तुम्हें तो बड़ी रौनकें थी, तुम्हें तो बड़े मस्तियों वाले खूबसूरत नौजवान थे, तुम्हें तो बड़ी नखरो नाज वाली नाजुक औरतें थी, कहाँ चले गए। तो अल्लाह ताला फरमाते तुम्हारे खुल के बाद सामने आ जाएगी कि वो धोखे का जहान छोड़ गए और मट्टी के देश में जाके सो गए। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये हमारे साथ होने वाला है, जी चाहे या ना चाहे, दिल करे या ना करे, हम सबको एक दिन मौत के घाट पर उतरना है। और इस मर जाने मिट जाने से पहले पहले हमने अल्लाह के दरबार में तौबा करनी है और अल्लाह को राज़ी करके ज़िंदगी गुजारनी है, ताकि हम इस दुनिया में भी कामयाब हो जाएं और आखिरत में भी कामयाब हो जाएं। ना हम इस दुनिया के दुख सह सकें और ना हम आखिरत के दुख सह सकें। तो मेरे भाई, ये थोड़ी सी ज़िंदगी है, अल्लाह ने आजमाइश के लिए हमें इस दुनिया में भेजा है। अल्लाह फरमाते मैं देखूंगा मुझे कौन राज़ी करता है और अपने मन को कौन राज़ी करके ज़िंदगी गुजारता है। जो मुझे राज़ी करके ज़िंदगी गुजार के आ गया तो उसके लिए खुशियाँ खुशियाँ, उसके लिए जन्नत, और मैं हमेशा उससे राज़ी हो जाऊँगा। और जो अपने मन की मान कर ज़िंदगी गुजारा तो मेरा भाई उसके लिए जहन्नम है, खोलती आग, खोलती आग, खोलता पानी। तो मेरा भाई वो बहुत बुरी ज़िंदगी है, बहुत ना सहने वाली ज़िंदगी है। तो इससे तौबा करें, अल्लाह की नाफरमानी से तौबा करें और अल्लाह की फरमाबरदारी पर आ जाएं, ताकि हमारी दुनिया भी बन जाए और हमारी आखिरत भी बन जाए। और अल्लाह वादा कर रहे हैं मेरा भाई बंदे, ऐ मेरे बंदे, तू मेरे अहकामात पर चल, मेरे अहकामात पर चल, मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके पे चल, उनकी सुन्नत पे चल, मैं तेरी दुनिया में आसानी पैदा कर दूंगा, तेरे रिज़्क़ में आसानी पैदा कर दूंगा और तेरे जिस्म में सुकून पैदा कर दूंगा, तेरे दिमाग में सुकून पैदा कर दूंगा, तेरी हर चीज़ में सुकून पैदा कर दूंगा। और तुझे पहले दुनिया में भेजा है मैंने, और तेरी दुनिया भी बना दूंगा, तेरी आखिरत भी बना दूंगा मेरे अहकामात पे चल के। तो मैं जो बंदा मेरे काम पे लग जाता है, मेरी अहकामात, मेरी बात मानने पे लग जाता है, तो मैं अल्लाह ताला फरमाते मैं उसके काम में लग जाता हूँ, मैं उसका काम कराना शुरू कर देता हूँ। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह वादा कर रहे हैं मेरे बंदे, तू मेरे अहकामात पे आ जा, मैं तेरे दुनिया भी बना दूंगा और तेरी आखिरत। हर बंदा चाहता है मेरी दुनिया भी बन जाए, मैं दुनिया में भी कामयाब हो जाऊं, मैं आखिरत में भी कामयाब हो जाऊं। तो अल्लाह वादा ले रहे हैं, तू नमाज पे आ जा, रोज़े पे आ जा, कुरान की तिलावत पे आ जा, अच्छे अखलाक अपना, लोगों के साथ सिला रहमी कर, लोगों की भलाई कर, लोगों को भलाई का रास्ता दिखा। तो फरमाया तेरी दुनिया और आखिरत